જય જીનેન્દ્ર, પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. આપણે હવે આપણું પ્રવચન ચાલુ કરીએ. પ્રવચન ચાલુ કરતા પહેલા એક ખાલી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપું છું કે after the pravachan, if anybody has any question, please write down on the chat at the bottom, and then we'll try to get that question answer from the Samkit bhai. If anybody want to ask the question in person, all you have to do, just on the bottom of your screen, there is a icon, they call it reactions. If you click on the reaction, you'll see the hand. Just click on that hand. So that's where we know that you want to ask some question for the Samkit bhai, and then we will unmute you after the pravachan and you can ask him. If anybody wants to send me the message, text message, I already got my phone number on the chat, so you can write it down on that too. So there's a 3 different way you can manage your question. So whatever way you like, you can do it. Now I'll ask the Ashwin bhai to introduce you the Samkit bhai, and then we'll start the pravachan. Okay, Ashwin bhai. Yes, Jai Jinendra, everybody, and welcome to this virtual program. And we have been doing this last 3-4 times, and it is getting better and better. Today we have Samkit bhai Javeri, who is going to do the pravachan. And he actually does not need introduction, but I'll still like to try to do that. He has been to our center 3 times, and out of that, he has done Paryushan 2 times, and it was a very, very successful program, and everybody loved him, and very nice and very enlightening. Samkit bhai is actually a grandson of Babubhai Kadiwala, who was a very well-known legend Vidikar, and he was known for Siddha Chakra Pujan, and in our center's history for the first time, it was performed by Babubhai Kadiwala, and it was very well received. Samkit bhai himself is also very well known to perform Siddha Chakra Pujan, and good thing is that he is following so religiously that he does not even drink water every day in the morning without performing Siddha Chakra Pujan at his home. He has a Gardera, sir, and he does a Siddha Chakra Pujan every single day there. He does not drink or eat anything before he starts the pujan. Now, I will introduce, he does not need any introduction, so Samkit bhai, please take it over. Ek minute. Before we start it, make sure please turn off your video. So that's where we don't get that much traffic on it, and everybody can get the very, very clear reception. So please turn off the video. If you had a video, turn it on. Video and audio both. Audio I can do it, but just okay. Good. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayaryanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savasahunam, Eso Panchanamo Karo, Savapavapanasano, Mangalanam Chasavesim, Padamam Havai Mangalam, Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Stuli Bhadradya, Jaina Dharmostu Mangalam, Kamthe Dharanendraicha, Sochitam Karma Kurvati, Prabhu Stulya Manobruti, Parshvanatha Sriye Stuva, Namo Durvar Ragali, Vairivar Nivarine,
अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमात्मा की कृपा से मैं तो बोलूं कि जीवन में अगर सबसे बड़ा चमत्कार देखना है ना, तो आज हम जिंदा है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। कोई आज अपने को हमको आके पूछे कि भाई चमत्कार શું છે? તમારા જીવનની અંદર ધર્મ તમે કર્યો, आपने जो धर्म किया है उसका फल क्या है? तो हम एक शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में बोल सकते हैं कि 6 महीने में हमको परमात्मा में जिंदा रखा है, बस वही बड़ा सबसे बड़ा हमारे जीवन में चमत्कार। और जो धर्म का परिणाम, धर्म का फल कुछ जो है तो 100% ये। 1 महीने पहले जब हर्षद भाई ने बोला कि संकित भाई થોડું હિન્દી ગુજરાતી હું કરી દઈશ તો તમે સમજી લેજો, મને એમ કીધું છે કે આપણે તો હિન્દી પણ છે, પણ આઈ વિલ ટ્રાય કે હું હિન્દી में भी मैं आपको समझा सकूं। हर्षद भाई ने बोला कि संकित भाई करना है प्रोग्राम, मैं बोला श्योर करेंगे, क्योंकि दोनों संघ सिनसिनाटी हो या क्लीवलैंड हो, दोनों ही संघ इतने भावुक आत्मा सब है वहां पे कि मेरा भी अभ्यास हो जाएगा, मेरा भी स्वाध्याय हो जाएगा और हम सबके बीच में एक परमात्मा की झांकी भी हो जाएगी। इसके लिए टॉपिक रखा है धर्म एज जीवन। छह महीने पहले अगर कोई बोले ना और अपना जीवन एक देखे कि हम कैसे जीते थे, આપણે કેવી રીતે જીવીએ છીએ અને અત્યારનું જીવન, there is a huge difference. એમ કહેવાય કે અત્યાર સુધીની આપણી શ્રદ્ધા 3 વસ્તુ ઉપર જબરજસ્ત કેન્દ્રિત હતી। हम 3 चीज के ऊपर जबरदस्त फोकस कर रहे थे कि हमारा जीने का जो परिबल, हमारा जीने का जो डिपेंडेंसी, हमारा जीने का जो आधार है वो ये 3 चीज के ऊपर है। लेकिन ये कुदरत का तमाचा जिस हम सबको जो पड़ा है कोरोना के स्वरूप में, हमारी आंख अगर खुल जाए ये समय पे तो बहुत बढ़िया है। वो 3 चीज है सत्ता, शरीर और संपत्ति। 4 महीने 6 महीने पहले की अगर बात करें, फरवरी के पहले, तो हम कैसे जीते थे? जैसे कि वी आर इमॉर्टल, हम कभी, हमको कुछ होने वाला ही नहीं, मरने वाले तो दूसरे लोग हैं, हम कहाँ मरने वाले? वी वर लिविंग लाइक दैट। हमारे शरीर के ऊपर हमको इतना बड़ा गुरूर था कि हम तो बस इमॉर्टल का हम थप्पा लेके आए, हम बैठे बस यहाँ पे, हम जो करेंगे वही करेंगे, हम कभी भी हमको कुछ होने वाला। हमारी श्रद्धा संपूर्णपणे शरीर के ऊपर केंद्रित थी। दूसरी संपत्ति, आपके अमेरिका में भी अभी प्रॉब्लम तो ट्रीटमेंट में चल ही रहा है, भले संपत्ति वाला हो या नहीं हो, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। करोड़ों रुपया आपवा पछी पण तमने હોસ્પિટલોની અંદર એડમિશન મળતા નથી અને કદાચ હોસ્પિટલની બહાર તમારે માથું ઢળી દેવું પડે, એવી પરિસ્થિતિ ભારતમાં અત્યારે સર્જાઈ છે। તો જે સંપત્તિ ઉપર આપણને શ્રદ્ધા હતી કે આ સંપત્તિથી હું દુનિયા જીતી લઈશ, આ સંપત્તિથી જ મારું કલ્યાણ થશે, અને જો આ સંપત્તિ નહીં હોય તો મારું કોઈ સ્ટેટસ નથી, મારું ક્યાંય કશે સ્થાન નથી। ये इसके हिसाब से हम संपत्ति के ऊपर श्रद्धा रखें। सत्ता को तो पूछने का है ही नहीं, कोई भी सत्ता वाला हो या राजा हो या रंक हो, ये रोग किसी का भी देखता नहीं कि राजा हो या रंक हो मैं नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब हमारी 3 चीज के ऊपर श्रद्धा जबरदस्त केंद्रित थी
सत्ता, शरीर और संपत्ति। लेकिन एक परमात्मा का हमको एक इंटीमेशन आया कोरोना के स्वरूप में कि भाई ये 3 चीज के ऊपर जो तूने श्रद्धा रखी है ना, वो कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये तो नाशवंत है। तो શ્રદ્ધાનું બિંદુ શું છે? અને આજે આપણે આજના દિવસની અંદર આપણે આ જ ટોપિક ઉપર આ ચર્ચા કરવી છે. આપણે આજે અહીંયા બેઠા છીએ, હવે પછીનું આપણું જીવન કેવું હોવું જોઈએ? અત્યાર સુધી જીવ્યા એ જીવ્યા, કદાચ આપણે એ બેફામ જીવ્યા છીએ. हम जैसे जिए हैं वैसे नहीं जीने का था, लेकिन हम समझे नहीं थे. इसके लिए हमको परमात्मा ने कोरोना स्वरूप ऐसी बीमारी रख के समझाया है कि अभी हमको कैसे जीना है. ઉપાધ્યાય યશો વિજયજી મહારાજ સાહેબ સિમંદર સ્વામી ભગવાનના 350 ગાથાના સ્તવનમાં કહે છે કે પ્રભુ વેગળો મત હોજે દેવ મુજે મન થકી કમળના વન થકી જેમ પરાગો. એ પરમાત્મા હવે પછીનું જે એક ક્ષણ બાકી છે, એક વર્ષ બાકી છે કે 10 વર્ષ બાકી છે, વી ડોન્ટ નો, પણ એક ક્ષણ પણ સદગતિ સાધવા માટે સંપૂર્ણપણે શક્તિમાન બની જશે જો આપણા જીવનની અંદર ધર્મનું આગમન થશે. अभी आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा, तो क्या पूरी जिंदगी हमने जो धर्म किया वो धर्म नहीं है? कि अभी नया कौन सा धर्म आगमन होने वाला है? धर्म का हमको स्वरूप समझना पड़ेगा. यहाँ एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूं. શ્રીપાળ રાજા મધ દરિયે પોતાના વહાણ ઉપર પોતાના 2 પત્ની સાથે બેઠા છે. એ વહાણની અંદર ધવલ શેઠ છે. ધવલ શેઠને આ 2 વ્યક્તિઓ સાથે જે બેઠા છે, શ્રીપાળ રાજા 2 પત્નીઓ સાથે, એને જોઈને ઈર્ષા આવે છે. એને એમ વિચાર આવે છે કે જો હું શ્રીપાળને અહીંયાથી પાડી દઉં વહાણમાંથી અને એને મારી નાખું તો આ 2 સ્ત્રી પણ મારી થઈ જાય, એની સાથે એનું જેટલું પણ ધન છે એ પણ બધું મારું થઈ જાય. દુષ્ટ વિચાર ધવલ શેઠના મનમાં આવી ગયો અને કાવતરું ઘડી અને કોઈ પણ રીતે શ્રીપાળ રાજાને કેવી રીતે વહાણમાંથી નીચે ફેંકી દેવા એનું નક્કી કરી અને વહાણના ટોચ ઉપર બોલાવ્યા શ્રીપાળ રાજાને. श्रीपाल राजा निष्कपट, एकदम कुछ कपट नहीं है मन में श्रीपाल राजा के, निष्कपट. वो तो एक धवल सेठ को अच्छा आदमी ही समझते हैं. वो लेके गए वाहन के टोच के ऊपर, श्रीपाल राजा को बुलाया, सब लोग बात किया. बोलो ये देखो मगरमच्छ समुद्र में जो है 7 मुख वाला मगरमच्छ है, ऐसा मगरमच्छ आपको किधर भी देखने नहीं मिलेगा, आप जरा देखो. एम करीने श्रीपाल राजा ने फोर्स करी અને મગરમચ્છ જોવા માટે મોઢું બહાર કાઢવા કીધું અને શ્રીપાલ રાજાએ જેવું મોઢું બહાર કાઢ્યું અને ધવલ શેઠે ફેંકી દીધું. આ ઘટના, ये घटना हम सबको मालूम है, लेकिन हम इसका तारण ऐसे निकालते हैं कि जो समय पे श्रीपाल राजा ने धवल सेठ ने श्रीपाल राजा को वाहन में से फेंका, वो समय पे 3 पॉसिबिलिटी दिखती थी. एक तो श्रीपाल राजा के सामने उसकी 2 पत्नी थी, उसके बाद उसके पत्नी का क्या होगा वो एक विचार आ सकता है. धन है इतना, वो धन का क्या करेंगे वो दूसरा विचार आ सकता है. और तीसरा, जिसको सबसे प्रिय मित्र माना है उसने ही दगा किया है, वो तीसरा, तो उसके ऊपर 100% एक द्वेष भाव आ सकता है, एक क्रोध भाव आ सकता है, क्योंकि वो फेंक रहा है, उसको मालूम है. ये 3 भाव आ सकते हैं. आज की परिस्थिति में भगवान की कृपा से हम किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी को कोरोना हो जाए, सामने मृत्यु दिखे, तो 100% हमारे जहन में भी यही सवाल आएंगे,
આપણને પણ આ જ સવાલો ઊભા થાય કે મારા પછી મારા પરિવારનું શું થશે, મારી સંપત્તિનું શું થશે, અને હવે મારું પણ શું થશે. 100% આપણને આ વિચાર આવે. આપણે આ ઉદાહરણમાંથી યાદ લેવાનું છે. શાસ્ત્રકારો એ સમયે નોંધ લે છે કે જે સમયે શ્રીપાલ રાજાને વહાણમાંથી ફેંક્યા છે નીચે, એક ક્ષણે શ્રીપાલ રાજાને જરા પણ વિચાર એમ મનમાં આવ્યો નથી કે હું ફેંકું છું, નીચે પડું છું, એક સમયની અંદર મારું મૃત્યુ થશે અને એ સમયના મૃત્યુ પછી હું આ દુનિયામાંથી ચાલ્યો જઈશ. તો આના પછી આ ત્રણ જે વિચાર કયા, મારા પત્નીનું શું થશે, મારા ધનનું સંપત્તિનું શું થશે, અને ક્રોધ ભાવ જે દગો કરીને વ્યક્તિ ફેંકે છે, આ ત્રણ માંથી કોઈ પણ પોસિબિલિટી શ્રીપાળના મનમાં નહોતી. મૃત્યુ સામે દેખાય છે. અને શાસ્ત્રકારો એ સમય કહે છે કે એ સમયે શ્રીપાળ રાજાના મનની અંદર માત્ર ને માત્ર નૌપતજી ભગવાનનું ધ્યાન જ ચાલતું હતું. જીવનમાં કોઈ પણ કઠિન પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે ધર્મ કેવી રીતે સંરક્ષણ કરે છે એનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ આપણને શ્રીપાલ રાજાના જીવનમાં મળી શકે. एक चीज हम समझ ले पहले तो कि जीवन में दो चीज हमारे जीवन में 100% हैपनिंग हो रही है एवरी डे के. इष्ट चीज का वियोग और अनिष्ट चीज का संयोग, ये दो चीज हमारे जीवन में एवरी डे के हिसाब में बन रही है. हमको जो चाहिए वो हो नहीं रहा है. आज 80 साल के आदमी को भी पूछोगे कि आपने जीवन में पैसा कमाया है, आपके जीवन में सामाजिक उपलब्धियां भी बहुत बढ़िया है, आपके जीवन में स्वास्थ्य भी है, फिर भी अगर आप पूछोगे 80 साल के आदमी को भी, तो भी वो बोलेगा कि नहीं, जीवन में कुछ तो बाकी है, अभी खाली पो लागे છે. કારણ કે આ જેટલું પણ મટીરિયલ છે, સત્તા, શરીર, સંપત્તિ, જેના ઉપર આપણી શ્રદ્ધા કેન્દ્રિત છે, એ શ્રદ્ધા અને એ મટીરિયલમાંથી, એ પદાર્થમાંથી જીવને સુખ, શાંતિ, આનંદ આપવાની ક્યારેય પણ ઘટના આ ચૌદરાજ લોકની અંદર ક્યારેય પણ બની નથી. ખરેખર હવે પછીનું જીવન કેવું ધર્મમય હોવું જોઈએ? હું તમને સીધા બે પ્રકારના ધર્મમાં લઈ જાઉં. આપણે શું કરીએ છીએ અને હવે આપણે શું કરવાનું છે. ધર્મ એ જ જીવન છે. તો શું અત્યાર સુધી આપણે સામયિક પ્રતિક્રમણ, પૂજા, સેવા, પર્યુષણના તહેવારો, સાલગીરીના પ્રોગ્રામો, આ બધી જે આરાધના, ધર્મ આરાધના કરી, તો શું એ ધર્મ નથી? તો શું શ્રીપાલ રાજાએ પણ નૌપતની આરાધના કરી? તો એમણે કેવી રીતે કરી કે એમને આવા સમયે, એકદમ કટોકટીના સમયે ધર્મ આવીને ઉભો રહી છે. ખરેખર આપણે બધાએ વિચારવા જેવું છે कि जो अभी कई पण परिस्थिति, ऐसी कोई भी घटना हमारे जीवन में हो जाए, तो हमारे जीवन में हम बैलेंस कितना रख पाएंगे? जीवननी क्षणभंगुरता આજના આ સમયે આપણને બધાને સમજાય છે. ક્ષણભંગુર છે. તો આ પરિસ્થિતિમાંથી આપણને જે આ મનુષ્ય ભવ મળ્યો છે, આપણને જે આ પરમાત્માની કૃપાથી પ્રભુનું શાસન મળ્યું છે, એને આપણે ફેલ નથી થવા દેવું. હવે પછીની ક્ષણોની અંદર બસ આપણે આટલું સમજી જઈએ. બે પ્રકારના ધર્મ પરમાત્માએ બતાવ્યા છે. એક વ્યવહાર ધર્મ છે અને એક નિશ્ચય ધર્મ છે. વ્યવહાર ધર્મ એટલે પરમાત્માની આજ્ઞાનું પાલન, જે આપણે આપણા જીવનની અંદર 100% કરી પણ રહ્યા છીએ, કોઈક અંશે તોડીએ પણ છીએ, પરંતુ તોડીએ તો આપણને ખબર પણ છે કે પ્રભુ આ ક્ષણે હું તારી આજ્ઞા તોડું છું. કદાચ વ્યવહાર ધર્મની અંદર આપણે બધા જ સજાગ છીએ, આપણે બધા જાગૃત છીએ. તપશ્ચર્યા કરવી હોય એટલે કે શરીરને આપણે કષ્ટ આપવું હોય, શરીરને પરિસહો દ્વારા સહન કરાવવું હોય, તો આપણે કરીએ છીએ.
4-5 કલાક કોઈ પણ દેરાસરમાં પ્રોગ્રામ કરવો હોય તો પરમાત્માની ભક્તિ આપણે કરીએ છીએ. આપણે ત્યારે ખાવા પીવાનું યાદ નથી કરતા. પ્રવચનનો સમય હોય 2 કલાક કરીએ છીએ. સ્વાધ્યાય માટે આપણે બધા ભેગા થઈને મળીને સામે કરીએ છીએ. સાંજે પ્રતિક્રમણો કરીએ છીએ. આ પ્રભુનો વ્યવહાર ધર્મનું પાલન આપણે કરીએ છીએ. પરમાત્માની આજ્ઞા મુજબ જીવન જીવવાની કોશિશ આપણા જીવનમાં 100% આપણા જીવનમાં ચાલી રહી છે. છતાં પણ એમાં થોડુંક આપણે ડીપમાં જઈએ. પ્રભુની આજ્ઞા શેના ઉપર ટકેલી છે? આ વ્યવહાર ધર્મ ટકેલી શેના ઉપર? ટકેલો શેના ઉપર છે? આખા વ્યવહાર ધર્મના મૂળની અંદર દયાદાન છે. કયા કયા ક્ષણે હું કેવી રીતે હિંસાથી અટકું, છોકાઈના જીવોની હિંસાથી અટકું, એના માટે આપણે સજાગ બનવાનું છે. જો આપણે વ્યવહાર ધર્મમાં ક્યાંય પણ ચૂકતા હોઈએ તો હવે આજ પછીના જીવનની અંદર આપણે કદાચ अपना शरीर ने टकाववा माटे, ये शरीर को हम एग्जिस्ट करने के लिए कुछ हमको एक इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव की हिंसा करनी भी पड़े तो भी हम वी हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस. हमको कॉन्शियस रहना है कि नहीं मैं यहाँ पे तोड़ रहा हूँ, तो वो जो फ्रीक्वेंसी वो 100% हमारी कम हो जाएगी पाप होने. तो जो समय हम व्यवहार धर्म जितना भी डीप हो सके हम वो कर रहे हैं और आगे भी हम करेंगे 100%. लेकिन मैं व्यवहार धर्म को आज के दिन में 1 कलाक का हमारे पास समय है, उसके ऊपर बहुत एम्फेसिस नहीं करके निश्चय धर्म के ऊपर हम जाएंगे. ઉપાધ્યાયજી ભગવંતે સમાધિ શતકની અંદર સ્પષ્ટતા કરી છે. 101 ગાથાનું આ પુસ્તક છે. નિશ્ચય દ્રષ્ટિ હૃદયે ધડીજી પાડે જે વ્યવહાર, પુણ્યવંત તે પામસે ભવ સમુદ્રનો પાર. સ્પષ્ટતા છે એકદમ. રસ દ્રષ્ટાંતે દુર્લભ એવો મનુષ્ય ભાવ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. એમ કહેવાય કે પેસિફિક ઓશનના ઈસ્ટ કોસ્ટ અને વેસ્ટ કોસ્ટ લઈએ, એક નાનકડો દોરો લઈએ, 2 કટકા કરીએ, એકને ઈસ્ટ પેસિફિકમાં નાખીએ, એકને વેસ્ટ પેસિફિકમાં નાખીએ, કદાચ એ 2 કટકા મળી જવાની શક્યતા છે, પરંતુ આ મનુષ્ય ભાવ મળવાની શક્યતા નથી. કેમ નથી? કારણ કે પ્રભુનું શાસન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. પ્રભુનું શાસન પ્રાપ્ત થયું એની સાથે વ્યવહાર ધર્મ અને નિશ્ચય ધર્મની આપણને સમજણ પ્રાપ્ત. બહુ મોટી વાત છે. સમગ્ર વિશ્વની અંદર આમ જોવા જઈએ ને તો જૈનોની વસ્તી 60-70 લાખથી વધારે નથી. આખા ઇન્ડિયા લઈ લો અને અમેરિકા લઈ લો ને ઇંગ્લેન્ડ, કોઈ પણ આખું સમગ્ર વિશ્વ લઈ લો. જેવી રીતે આખા વિશ્વમાં બિલિયનર છે ને એવી રીતે જૈન શાસનના અનુયાયીઓ છે. આપણે બિલિયનર ક્લબમાં છીએ. કારણ કે જે સૂક્ષ્મતા, ધર્મની સૂક્ષ્મતા આપણા શાસનમાં બતાવી છે, મારા ખ્યાલથી ક્યાંય આ વસ્તુ બતાવી. માટે ઉપાધ્યાયજી ભગવાન કહે છે નિશ્ચય દ્રષ્ટિ હૃદયે ધરીજી પાડે જે વ્યવહાર, પુણ્યવંત તે પામસે ભવ સમુદ્ર. અત્યાર સુધી આપણે જે કાર્ય કર્યું છે એ કાર્ય માત્ર ને માત્ર વ્યવહાર પૂરતું રાખ્યું છે. આપણે આત્માને 100% નિગ્લેક્ટ કર્યો છે. તો નિશ્ચય દ્રષ્ટિ શું છે? હું શુદ્ધ છું, હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું, હું અનંત દર્શન, અનંત જ્ઞાન, અનંત વીર્યનો વક્તા છું, અનંત ભોગ, અનંત ઉપભોગ મારી અંદર રહેલો છે. જે આ શરીર છે એ મારું નથી, હું શરીરથી ભિન્ન એવો ચૈતન્ય છું. આ નિશ્ચય છે. એક વ્યક્તિ, એમને ત્યાં દીકરો હતો. પિતાજી એની પાસે ખૂબ જ ધન હતું, પણ પિતાજીને એમનો જે દીકરો આપણા જેવો લાગતો હતો કે જો મારા ગયા પછી આ 100% બધું જ વેડફી કાઢશે અને બધું ધન सब खत्म कर देगा. उसको पिताजी को ऐसे लग रहा था कि ये जो मेरा लड़का है उसका मेरे को कुछ करना पड़ेगा. तो उसने क्या किया, पिताजी ने जो उसका घर था उसके घर के बाहर थोड़ा एक खाली जगह था,
जहाँ पे सब वो फूल वूल उगाते हैं, वैसा एक जगह था। वहां पे एक खड्डा खुदा बड़ा सा, उसमें करोड़ों रुपए का धन दौलत जवेरात संपत्ति सब डाट के रख दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये जो मेरा लड़का है वो मेरे जाने के बाद सब संपत्ति खत्म कर देगा, और खत्म भी करेगा, कंगाल हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा प्रोविजनल के हिसाब से मैं रख के जाता हूँ। और ये चीज उसने उसके लड़के को नहीं बताया, उसने उसके एक मित्र को बता दिया। थोड़े एक समय के बाद पिताजी का देहांत हुआ। जो उसके पिताजी ने सोचा था वही एग्जैक्टली हुआ। उसके पिताजी के देहांत के बाद जो जितना संपत्ति था वो कैसे भी उसने, लड़के ने, उसके बच्चे, उसके सन ने खर्चना शुरू कर दिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल में लड़का कंगाल हो गया, खत्म सब। ऐसे कंगाल हो गया कि भीख मांगने की नौबत आ पड़ी। काले खासे શું એ પરિસ્થિતિની અંદર આ છોકરો આવી ગયો। ખૂબ જ મૂંઝવણ છે, શું કરવું। હવે જે પેલા મિત્રને એના પિતાજીએ કહ્યું હતું કે જે આ ધન દોલત દાટીને રાખી છે, એટલે એને ખબર પડી, उसको मालूम चला मित्र को कि अभी ये लड़का तकलीफ में आ गया है, तो उसने लड़के को बुलाया। सब समझ गया कि मैंने गलत कर दिया, खर्चा कर दिया, लड़के को सब समझ आ गया, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। ही डजंट हैव एनीथिंग। लेकिन अब करे तो करे क्या। तो उस मित्र ने वो लड़के को बुलाया और सब पूछा, भाई कैसा हाल है तेरा, कैसे चल रहा है। बोला कि सब खत्म हो गया है अंकल, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, खाने का भी वांधा हो गया है, भीख मांगने का जैसा हालत हो गया। बोलो मैं क्या करूं। तब अंकल ने बोला, वो मित्र ने बताया, क्योंकि उसको भी मालूम चल गया कि अभी लड़के का शांत ठिकाने आ गया है, अभी ये बताने का समय आ गया। बोला, तो वो अंकल ने लड़के को बताया कि भाई तेरे पिताजी ने तेरे लिए जो धन दौलत छोड़ा है वो तो खाली 10-20% है जो तूने यूज किया। करोड़ों का धन दौलत तो वो जो तेरे घर के बाजू में जो झाड़ है उसके नीचे उसने डाट के रखा। કહેવાનો ભાવાર્થ, આત્માનો ધર્મ આપણને સમજાય, ખરેખર એ જ આપણી ખરેખરી મૂડી છે। હું શુદ્ધ છું, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું, હું શરીરથી ભિન્ન એવો આત્મા છું। આ નિશ્ચય ધર્મ છે। આજ સુધી જેટલો પણ વ્યવહાર ધર્મ કર્યો, હું સિમ્પલ એક વાત કરું, બધાને પૂછું છું બેઠેલાને, આપણે જેવા દેરાસરમાં જઈએ આપણે શું બોલીએ, સાચું કે સૌથી પહેલા દેરાસરમાં એન્ટ્રી લઈએ એટલે કઈ સ્તુતિ બોલીએ? દર્શનમ દેવ દેવસ્યમ, દર્શનમ પાપ નાશનમ, દર્શનમ સ્વર્ગ સોપાનમ, દર્શનમ મોક્ષ સાધનમ। શું દર્શન? આપણે તો ગાંડાની જેમ પૂજા સેવામાં પાલિતાણા ગયા હોઈએ તો આપણે શું કરીએ? ક્યારે મારી પાસ મળી જાય, ક્યારે હું ભગવાનની પૂજા કરું, ક્યારે ફટાફટ ભગવાનની પૂજાને પ્રક્ષાલ કરું, આપણો આ જ ભાવ હોય છે। જ્ઞાની ભગવાન તો કહે છે ભાઈ પૂજનમ તો ક્યાંય લખ્યું જ નથી, માત્ર દર્શનમ જ લખ્યું છે। દર્શનમ દેવ દેવસ્યમ, દર્શનમ પાપના, ભગવાનનું દર્શન પાપનો નાશ કરે છે, દર્શનમ સ્વર્ગને આપે છે, અને દર્શન જ મોક્ષને આપે છે। શું દર્શન? એક વસ્તુ આપણે સમજી લઈએ, આપણે જેટલો પણ વ્યવહારિક ધર્મ કરીએ છીએ, જેટલા પણ અનુષ્ઠાનો કરીએ છીએ, જેટલી પણ પૂજા સેવા સામે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ, એની પાછળ માત્ર ને માત્ર ઉદ્દેશ જો હોય, ઓબ્જેક્ટિવ હોય એવો વ્યવહાર ધર્મનો છે, માત્ર ને માત્ર આત્મા સુધી પહોંચવાનું છે। જ્યાં સુધી ઓબ્જેક્ટિવ ક્લિયર નહીં હોય ત્યાં સુધી કોઈ પણ કરાયેલો ધર્મ તમને 14 રાજલોકના ટોચ ઉપર મૂકી શકતો નથી। ઓબ્જેક્ટિવ હેઝ ટુ બી ક્લિયર। આપણો ઓબ્જેક્ટિવ, હું જે કહેવા માંગુ છું, શ્રીપાલ રાજાનું જે આપણે ઉદાહરણ લીધું, કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર, ચાહે મૃત્યુ હોય કે ચાહે કોઈ પણ હોય પરિસ્થિતિ, ચાહે સુખની હોય કે દુઃખની હોય, કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર ક્યારે માણસ સંભાવ રાખી શકે કે જ્યારે આપણા જીવનની અંદર નિશ્ચય ધર્મનું બીજના રૂપામણા થયા હોય તો જ આ બની શકે। તો દર્શન કર્યું, કેવી રીતે દર્શન કર્યું? પરમાત્માનું દર્શન કેવું કર્યું કે મોક્ષ મળી જાય? હાઉ કમ પોસિબલ? કેવી રીતે બની શકે આ વસ્તુ?
કોઈ દિવસ પરમાત્માના દર્શન કરતા આપણને એમ વિચાર આવ્યો કે પ્રભુ તારું જે સ્વરૂપ છે એ જ સ્વરૂપ અત્યારે મારી અંદર રહે છે? પરમાત્માના દર્શન કરીને આપણે સ્વના દર્શન કરી શક્યા ખરા? કોઈ દિવસ આ ભાવ આવ્યો ખરો? આપણે બહુ જ વિચારવા જેવી વસ્તુ છે. સિમ્પલ એક વાત છે, શંખેશ્વરનું દેરાસર હોય કે પાલિતાણાનું દેરાસર હોય, છેલ્લા 4 મહિનાથી ભગવાન ખાલી બેઠા છે. જે देरासरनी अंदर, जो देरासर के अंदर हजारों लोग दिन में जाते हैं, हजारों करोड़ का जिसके पास फंड है और लाखों करोड़ों में जिसकी बोली चलती है हर रोज के दिन में, वो भी आज के दिन में ये कोरोना की वजह से सब देरासर एम्प्टी है, कोई घी नहीं है और भगवान ऐसे बैठे हैं. 4 महीना जब ये कोरोना काल खत्म होएगा और 2-3 महीने 4 महीने में जब पब्लिक जाएगा तो क्या भगवान पूछेंगे भाई तू केम આવ્યો નતો? શું ભગવાનને ખોટું લાગી જશે? ભગવાન તો પોતાની મસ્તીમાં બેઠા છે. ચાહે તમે પૂછો કે ન પૂછો, તો પ્રભુના મુખને જોતા, પ્રભુના શરીરને જોતા, પ્રભુની પ્રતિમાને જોતા આપણને આપણા અંદર દર્શન થયા કે પ્રભુ તારું જે સ્વરૂપ છે, હું દર્શન શું કામ કરવા આવું છું? આ બે આંખથી હું દર્શન તને કેમ કરું છું? હું ખરેખર તારા દર્શન નથી કરતું, પણ તારામાં રહેલા મારી જાતના, મારા પોતાના, મારા સ્વરૂપના દર્શન કરું. જ્યારે આ દર્શન આવે છે ને ત્યારે એ દર્શન આપણને મોક્ષ આપે છે. આપણી આ દ્રષ્ટિ જ નથી. આપણે માત્ર આદર્યું આચરણ લોક ઉપચારથી શાસ્ત્ર અભ્યાસ પણ કાંઈ કીધું. દેવચંદ્રજી મહારાજ સ્પષ્ટ વાત કરી છે કે લોકોના ઉપચારથી પ્રતિક્રમણ કરી લીધું, આટલો તપ કરી લીધો, આટલો જપ કરી લીધો, આ કરી લીધું, પણ આપણી દ્રષ્ટિ હજી જે ખુલવી જોઈએ ખુલી નથી. શાસ્ત્રકારો તો કહે છે કે મેરુ જેટલા ઓઘા આપણા જીવનમાં આપણે કર્યા છે છતાં પણ આપણો બેડો પાર થયો નથી. એનું કારણ નિશ્ચય દ્રષ્ટિ આપણી હજી ખુલી નથી. દ્રવ્ય ચારિત્ર લયું, ભાવ ચારિત્રથી આપણે વિમુખ થયા છે. તો હવે પછીનો સમય આપણો કયો હોવો જોઈએ? વોટ વિલ બી નેક્સ્ટ? એક વાત તમને બધાને કહી દઉં, સબકો મેં કર દઉં कि खरेखर ये 5वें आरे में जन्म हुआ ना, जबरदस्त पुण्य का काम है. तो भगवान की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का शासन तो हमको यहाँ पे मिला है. सबको भगवान ની હયાતી છે કે નથી એ મેટર નથી. અત્યારે चैतन्य स्वरूप प्रभु तो અહીંયા આપણી સમક્ષ અત્યારે विराजमान છે. प्रभु के शासन में हम बैठे हैं. एक तो हमको 70, 80, 90 ईयर्स का आयुष्य मिला है. 90 ईयर्स 80 ईयर्स के आयुष्य में हम अगले भाव में 10 अगले और 10, 15, 20 साल में तो हम मोक्ष हो जाए हमारा. हमको कोई करोड़ों साल का चारित्र भी करने की जरूरत नहीं है, न तो कोई करोड़ों साल का हमको तपस्या उग्र तपस्या करने की जरूरत नहीं है, अगर हमारी ये दृष्टि 100%. जे व्यक्तिओनी निश्चय दृष्टि खुले छे, निश्चय दृष्टि एटले हूँ शुद्ध चैतन्य स्वरूप छूं, आ शरीर ए मारू स्वरूप छे ज नहीं. बस यही हमको देखना है, आगे भी यही करना है. और ये कैसे करेंगे? कोई भी धर्म, कोई भी व्यवहारिक क्रिया जो भी परमात्मा के शासन में बताई है, वो सब व्यवहारिक क्रिया हमको यही चीज बताती है, लेकिन हमारा एंगल वो खुला ही नहीं है आज के दिन. सिंपल एक बात है, આપણે તપસ્યા કરીએ, 28 કરીએ, 10 ઉપવાસ, માસક શ્રવણ કરીએ, શેના માટે કરીએ છીએ ભાઈ? શરીરને ખાવાનું નથી આપ્યું એટલે આપણે એટલા માટે કરીએ છીએ કે શરીર એ મારું સ્વરૂપ છે જ નહીં, શરીરને મારું નથી માનવું માટે મારે એને કંઈ ખાવાનું નથી આપવું, એ આપણે વિચાર કરવાનો છે. શરીરને મેં મારું માન્યું હોત તો એને પોષણ જ કર્યા કરતે, તો હું એને જરાય તકલીફ ના આપું. પણ હું તકલીફ આપું છું એનું કારણ એ છે કે મારે શરીરથી ડિટેચ થવું છે, કારણ કે શરીર એ મારું સ્વરૂપ નથી. માટે આપણે તપસ્યા દેરાસરમાં પૂજા કેમ કરીએ છીએ પ્રભુની? દ્રવ્ય પૂજા કર્યા પછી ભાવ પૂજા કરીએ છીએ. ભાવ પૂજાની અંદર પ્રભુ તું જે છે એ જ મારું સ્વરૂપ સત્તા અત્યારે આ ક્ષણે રહેલું છે. તુમ પ્રભુ જાણંગ રીત સહુ જગ દેખતા, નિજ સત્તા એ શુદ્ધ સૌને લેખતા, પરિપરિણતિ અદ્વેષ પણ એવું એકતા. પ્રભુ તારું જે સ્વરૂપ
તું જ અત્યારે સિદ્ધશિલા ઉપર બેસીને અનંત સુખનો ભોગવટો કરી રહ્યો છે, એ જ અનંત સુખ, એમાંથી એક પ્રદેશ પણ, એમાંથી એક અંશ પણ ઓછો નહીં, એ જ પ્રદેશ, એ જ સુખ અત્યારે સત્તાએ મારી અંદર આ ક્ષણે રહેલું છે. આ દ્રષ્ટિ ખોલવાની છે. કોઈ પણ વ્યવહારિક ક્રિયા કરતા આ ભાવ આપણને આવવો જોઈએ. કોઈ પણ વ્યવહારિક ક્રિયા, પરંતુ આપણું સિમ્પલ છે, આદર્યું આચરણ લોક ઉપચાર. સામેક કરમાં બેઠા એમ કહેવાય છે કે સામેક એટલે સામેકમાં શ્રાવક સીધો સિદ્ધશિલા ઉપર પહોંચી જાય છે. તમે જેવું કરમી બનતા આપણે બોલીએ એટલે દરેકે દરેક વસ્તુ આપણી ઓસીરાઈ જાય છે. એવી ઘટના બને છે ખરી ભાઈ જીવનમાં, કે માત્ર ગણવા માટે સામેક કરીએ છીએ? કરેમી બનતે બોલ્યા એટલે સંસાર તો આખો વિસરાઈ ગયો, પણ શરીર જે મારું એકદમ નજદીક છે, ત્યારે હું એ શરીર એમ જ માની રહ્યો છું, એ પણ નીકળી જાય અને હું સિદ્ધ સ્વરૂપ છું, હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું, હું દેહથી ભિન્ન છું. આ ભાવ સામેકના કરેમી બનતેની સાથે આવે છે. પ્રભુ 12.5 વર્ષ સુધી મહાવીર સ્વામી આ જ ભાવની અંદર રહ્યા છે. જે મહાપુરુષો થયા બધા એક જ ભાવની અંદર રહ્યા છે. ગજસુ કુમાલ કૃષ્ણ મહારાજાના જે 9મા ભાઈ 9 ભાઈ અને 10મા ગજસુ કુમાલ, જ્યારે માથા ઉપર એમને જ્યારે ચામડી માથા ઉપર સગડી મૂકવામાં આવી ત્યારે એમને પણ આ જ ભાવ, જે બળે છે એ હું નથી અને હું એ બળતો. આપણી કોઈ પણ વ્યવહારિક ક્રિયા, એક વસ્તુ આપણે 100% માંથી જોઈ લઈએ, આપણી કોઈ પણ એક સામાન્યમાં સામાન્ય નૌકારસી જેવી પણ આપણું પચકાણ જે પ્રભુની આજ્ઞા મુજબની વાત આવે છે, તો દરેકે દરેક નાનામાં નાની વ્યવહારિક ક્રિયા આપણને 100% નિશ્ચયમાં જ ડ્રોપ કરાવે છે. આપણી દ્રષ્ટિ ખુલી નથી. હવે આપણે આ દ્રષ્ટિ ખોલવાની છે, અને આ દ્રષ્ટિ પ્રયત્નપૂર્વક આપણી ખુલી જાય તો 100% 1, 2 કે 3 ભાવની અંદર આપણું શુદ્ધ સ્વરૂપ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અત્યારે બેઠેલા જેટલા પણ પુણ્યશાળી છે, એક સિમ્પલ સવાલ પૂછી લો, કોને સુખ નથી જોઈતું? શાંતિલાલ સાજી કહે છે, સુખની પાછળ દોટ મૂકે પણ પામે ભારે દુઃખ. 4 મહિના પહેલા જે બધાના પ્લાનો હતા, સાચું કહીએ, કોઈનો બહાર જવાનો પ્લાન હતો, કોકનો ફરવા જવાનો પ્લાન હતો, કોકનો ધંધાની અંદર પૈસા કમાવાનો પ્લાન હતો, કેટલાય બધાના પ્લાન હતા. એ બધા પ્લાન માત્ર પેપર ઉપર રહી ગયા. આપણે બધા એ સમયે સુખની પાછળ દોટ મૂકી, પણ અત્યારે જે પરિસ્થિતિ આવી, પામે ભારે દુઃખ. એક ક્ષણ પછીની આપણને ઘટના ખબર પડી નથી. હજી તો કઈ આપણને ખબર પણ નથી કે શું થશે. હવેથી આપણે જીવન એ જીવીએ કે આપણે જે પણ ક્રિયા કરીએ, હું તો સાચી વાત કરું છું, આવો સમય તો કદાચ રિટાયરમેન્ટ લઈએ ને તો પણ આપણને આ સમય પાછો હવે આવવાનો નથી. કારણ કે રિટાયરમેન્ટ લીધા પછી પણ આપણા પર જવાબદારી, આપણા પર સામાજિક કોઈ પણ કાર્યની પણ વસ્તુ હોય છે, એટલે આપણે બિઝી હોય છે. અત્યારે તો સંપૂર્ણપણે આપણે ઘરમાં બેઠા છીએ, માત્ર ને માત્ર પરમાત્માનું ધ્યાન, પરમાત્માનું શાસન જ આપણા હૃદયમાં રહ્યું છે. માત્ર ને માત્ર હું કોણ છું? હું એમ આઈ? હું તો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું. મારું આ સ્વરૂપ જ નથી. પુત્ર, પરિવાર આદિ મારું સ્વરૂપ જ નથી. માત્ર મારે તો અહીંયા એક વ્યવહાર સ્વરૂપ કાર્ય કરવાનું છે. શરીર ઉપર પહેરેલા કપડા એ પણ મારા મિત્ર આદિ એ પણ મારું નથી. આ દુનિયાની અંદર કોઈ વસ્તુ તો મારું કોણ છે? હું તો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું. આ તો બધું શરીરને લાગતું વળગતું છે. પણ આ આવશે કેવી રીતે? તમે સવારે કોઈ દેરાસરમાં તો અત્યારે જતા નહીં હોય 100%, પરંતુ સવારે પોતાના ઘરની અંદર જે દેવાલય કે પોતાના ઘરની અંદર જે જીન પ્રભુનું ફોટા કે જે પણ મૂક્યા છે, પ્રભુની પ્રતિમા જે બિરાજમાન કરી છે, એમાં તો આપણે બધા 100% દર્શન કરતા જ હોઈશું. તો એમાં સવાલ પેદા ન થાય.
તો એ આપણે દર્શન કરીએ તો હવે પછી આપણે દર્શન કેવું કરવું છે, કેવું કરવું છે? રમણ મહર્ષિ એક જગ્યાએથી ચાલતા ચાલતા એમના હાથમાં એક લાકડી જેવું હતું અને લાકડી ફેરવતા જતા હતા અને મધપૂડો હતો, મધપૂડા ઉપર એ લાકડી લાગી અને મધપૂડો તૂટી ગયો. ભયંકર એમના અંદરથી વેદના થઈ, અરે મારા કારણે કેટલાય જીવોની હિંસા થઈ. ત્યાં ને ત્યાં ઉભા રહી ગયા. એ ત્યાં ઉભા રહ્યા, આખો મધપૂડો એમના ઉપર વીંટળાઈ ગયો, એમનું શરીર લોહી લુહાણ કરી નાખ્યું. પરંતુ શરીરની એમણે પરવા નથી કરી. કેમ? શરીરથી પર હતા. આ ઘટના ક્યારે બની શકે? આપણે ક્યારે એચીવ કરશું? જ્યારે આપણે આમાં પ્રયત્ન, આપણી દ્રષ્ટિ જ નહીં ખુલી હશે તો આપણે આ વસ્તુને કેવી રીતે લઈશું? અને એ તો સ્પષ્ટ માર્ગ છે. વ્યવહાર ધર્મમાં આપણે 100% છીએ, પરંતુ જો નિશ્ચય ધર્મ, જેવી રીતે ટ્રેન બે પાટા ઉપર ચાલે છે, એક વ્યવહાર ધર્મનો પાટો છે, એક નિશ્ચય ધર્મનો પાટો છે. એક પાટા ઉપર ક્યારેય ટ્રેન ચાલી ન શકે. એવી રીતે આપણી જીવનરૂપી ટ્રેનને જો મોક્ષરૂપી લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ કરાવવી હોય તો આ બે વ્યવહાર અને નિશ્ચયના પાટાને સમતોલ બેલેન્સ રાખીને ચાલવું પડે છે. જ્યાં સુધી આ બેલેન્સ નહીં આવે, કોઈ પણ એક ધર્મ, માત્ર વ્યવહાર કે માત્ર નિશ્ચય 100% આપણને ક્યારેય મોક્ષ ન અપાવી શકે. અવર ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ મનુષ્ય ભાવ જે મળ્યો છે આપણે એને સાર્થક કરવો છે. અન્ય સાડીઓ બધાને તમને કહી દઉં કે પૂર્વની અંદર પરમાત્મા પાસે થોડી ઘણી ભક્તિ કરી હતી, परमात्मा पासे रड़ी रड़ी ने वी हैव डिमांडेड, આપણે ये मनुष्य भव की, हमको मनुष्य भव चाहिए, ऐसे मांग 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 के हमने परमात्मा से मनुष्य भव, तब जाके ये भव हमको प्राप्त हुआ, जिसमें हमको ये दोनों धर्म की 100% समझण प्राप्त हुई. तो હવે આપણે વ્યવહાર ધર્મમાં તો આગળ વધ્યા છીએ, પરંતુ આપણે નિશ્ચય ધર્મનું હવે આજથી આગળ વધવાનું કાર્ય શરૂ કરશું. પરમાત્માના દર્શન કરીએ, પરમાત્માની સરસ મજાની આપણે સ્તુતિ બોલીએ, પરંતુ 2 મિનિટ આંખ બંધ કરીને પ્રભુ તારું જે સ્વરૂપ છે એ જ સ્વરૂપ અત્યારે મારી અંદર છે, બસ તું મને એ સ્વરૂપના દર્શન કરાવ. અનંતી વાર આપણો આત્મા સમવ સરળની યાત્રા કરીને આવ્યો છે, સાચી વાત કરીએ તો અનંતી વાર. કાંતિ વિજયજી મહારાજ સાહેબ તો સ્પષ્ટ કહે છે, ત્રિગડે રતન સિંહાસન બેસી ચિહુદીસી ચામર ઢાળે, અરિહંત પદ પ્રભુ તાનો ભોગી તો પણ યોગી કહા. 3 ગઢ ઉપર પરમાત્મા બિરાજમાન થયા છે. 3 ગઢ સોનાના, વિવિધ રત્નોના, હીરાના, માણેક મોતી વગેરેના 3 ગઢની સંપત્તિઓ, અખૂટ સંપત્તિઓ પરમાત્માના સમોસરમાં આપણે જોઈ છે. અને આપણે ત્યારે એ સમય એમ જ માન્યું છે કે આ પ્રભુની ભક્તિ કરશું તો જ આપણને આ સંપત્તિઓની પ્રાપ્તિ થશે, અને એ જ પ્રમાણે આપણે આ પ્રભુની ભક્તિ કરી છે. પરંતુ આ 3 ગઢની ઉપર સોનાના માણેકના સિંહાસન ઉપર બેઠેલા પરમાત્માનો પરમ યોગના દર્શન આપણે કર્યા નથી. શાસ્ત્રકારો એ જ કહે છે, અરિહંત પદ પ્રભુ તાનો ભોગી, આ દુનિયાની ઉત્કૃષ્ટ સંપત્તિનો ભોગ એ અરિહંત ભોગવે છે, તો પણ યોગી કહા. પ્રભુ તમે ઉત્કૃષ્ટ યોગના જાતા છો. આપણે આજ પર્યંત સુધી પ્રભુને જોઈને, પ્રભુની જે આજુબાજુની સંપત્તિ જોઈને એમાં આપણે આસક્ત થયા છીએ. ખરેખર કહું ને, અત્યારે પણ કદાચ આપણને એમ વિચાર આવે કે આપણા જીવનની અંદર ક્યાંક પ્રોબ્લેમ આવે તો હું પ્રભુને યાદ કરી લઉં, એટલે પ્રોબ્લેમના નિવારણ સ્વરૂપ આપણે પરમાત્માની ભક્તિ કરીએ છીએ. પરંતુ આપણી અંદર જે પેલું બહાર છુપાયેલું ધન, જે અત્યારે આપણને સિદ્ધ ભગવંતો કહી રહ્યા છે કે તારી અંદર ભાઈ આ બધું જે વસ્તુ છે એ કાંઈ નથી, તારી અંદર તારું સ્વરૂપ, તારી અંદર તારો જે અનંત સુખ રહેલું છે, તું એને જ. પરંતુ આપણી દ્રષ્ટિ હજી એ ખુલી નથી. તો પરમાત્માની રોજ સવારે પ્રભુના દર્શન કરીએ અને 2 મિનિટ માટે આપણે આંખ બંધ કરી દઈએ કે પ્રભુ આજ પર્યંત સુધી મેં બધી જે તે છોડી છે એ જ વસ્તુની મેં માંગણી રાખી છે. પ્રભુ હવે તારી જે આંતરિક વૈભવ છે,
તારું જે અંતરનું સુખ છે બસ પ્રભુ તું મને એ આપ. આપણે રોજ સવારે ઉઠશું ને, રોજ સવારે પરમાત્માના દર્શન આપણે બધા કરીએ છીએ, પરમાત્માની સરસ મજાની આપણે સ્તુતિ બોલી અને પ્રભુને આંખ બંધ કરીને પ્રભુનું જે સ્વરૂપ છે એ જ સ્વરૂપના દર્શન આપણે આપણી અંદર કરીએ. આપણે એકાસણ કરશું, આપણે બેસણું કરશું, ત્યારે આપણે એમ વિચાર કરશું કે આ શરીરને માત્ર એક જ ટાઈમ ખાવાનું આપીએ છીએ. કેમ? કારણ કે મારે મારી શરીરને જે હું નથી એનાથી જુદા થવું છે, માટે હું આ તપશ્ચર્યા કરું. જ્યારે પણ એકાસણ કરવા બેસે, બેસણું કરવા બેસે, ત્યારે આપણી અંદર આ ભાવ 100% આવે કે આ શરીરને એક જ ટાઈમ ખાવાનું છે. કારણ કે શરીરે હું છું જ નહીં, શરીર મારું સ્વરૂપ જ નથી. એનાથી ભિન્ન થવા માટે જ હું શરીર ઉપર આટલા પ્રહારો કરી રહ્યો છું. કારણ કે મારે આનાથી ભિન્ન થવું છે, મારે મારા ઓરિજિનલ સ્વરૂપને મેળવવું છે. શ્રીપાદ રાજાના જીવનની અંદર 1000 વર્ષના આયુષ્યમાં એમ કહેવાય છે કે છેલ્લા 100-200 વર્ષ તો માત્ર એમને દરેક જગ્યાએ નૌપતજી ભગવાન જ દેખાય છે, બીજું કઈ દેખાતું નથી. એટલા બધા નૌપદની અંદર આત્મા ને આત્માની અંદર નૌપદ પોતે એકબીજામાં એટલા બધા ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા છે, વિલીન થઈ ગયા છે કે પોતે સ્વયં જ નૌપદ સ્વરૂપ છે, પોતે સ્વયં અરિહંત સ્વરૂપ છે, પોતે સ્વયં સિદ્ધ સ્વરૂપ છે. એ જ વસ્તુ દરેકની અંદર જોઈ રહ્યા છે. એમને એમના પુત્ર હોય, મહિણા સુંદરી હોય, માતાજીઓ હોય કે કોઈ વનસ્પતિ હોય, જેમાં પણ જોઈએ એમાં માત્ર ને માત્ર અરિહંત અને સિદ્ધ સ્વરૂપ દેખાય છે. એટલા બધા પોતે પરમાત્મા સ્વરૂપની અંદર ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા છે. અને આપણે જયારે આ ઘટના બને, આપણે હું તો કહું શ્રીપાદાની 100% છે, આપણે માત્ર 10% સુધી પણ પહોંચીએ ને તો આપણા જીવનમાં જેટલા ભયો છે એ 100% ભયો ખતમ થઈ જશે. મનુષ્યના માથે 7 પ્રકારના ભય રહેલા છે. દુશ્મનનો ભય, જેલખાનાનો ભય, જંગલી પશુઓનો ભય, વ્યાધિનો ભય, મૃત્યુનો ભય, આબરૂનો ભય ને આજીવિકાનો ભય. આ 7 પ્રકારના ભયોથી આપણે અત્યારે ઘેરાયેલા છે. પણ આ ભયથી દૂર થવા માટે આ નિશ્ચય ધર્મ, હું કોણ છું, રાતના રોજ સુઈ જઈએ ને ત્યારે બધું ઓસીરાવીને આપણે સુઈ જઈએ. સૌથી પહેલા બેડ ઉપર જઈએ, આ કપડા મારા છે ને, હું એને ઓસીરાવું છું. પત્ની તો મારી હોય જ કેવું, એકદમ બે જુદા જ તત્વ છે, હું એને પણ ઓસીરાવું છું. પરિવાર આદિને પણ ઓસીરાવું છું. ધન સંપત્તિ મારું છે જ નહીં. આ સમયે આપણને બધાને અનુભવ પ્રેક્ટિકલ થઈ ગયા છે કે આપણે જે 3 વસ્તુ ઉપર, સત્તા, શૌર્ય, સંપત્તિ ઉપર જે શ્રદ્ધા રાખી, બધી ફેલ છે. આ સમયે આજના ક્ષણે અત્યારે અમિતાભ બચ્ચન જેવાને કોરોના થયો છે, એક ક્ષણ પછી એના જીવનમાં હવે શું બનશે? અબજોની સંપત્તિ હોય, કઈ જ કામ લાગવાની નથી. શરીર સારામાં સારું હશે અભિષેક બચ્ચનનું, એનું કઈ કામ લાગવાનું નથી. આટલા સારા હોદ્દા ઉપર બેઠો છે, એ સત્તા પણ એને બચાવી શકે એમ નથી. તો આની કોઈ કિંમત જ નથી. હવે શ્રદ્ધાનું સ્થાન કોણ છે? હું સ્વયં, હું શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છું. રાતના સૂતી વખતે બધું ઓસીરાવી દઈએ આ પ્રમાણે, અને આપણે એટલા નિશ્ચિંત થઈને રાતના સૂઈએ કે હવે આ મારું સ્વરૂપ જ નથી, હું તો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શનનો ભોગતા છું. પછી જુઓ કેવી મજા આવશે જીવનની અંદર. ખાતા હોઈશું ને તો પણ આનંદ આવશે, નહીં ખાતા હોઈએ તો પણ આનંદ આવશે. કપડા મળશે કે નહીં મળે, પૈસા મળશે કે સંપત્તિ મળશે કે નહીં મળે, પુત્ર પરિવાર આદિ મારા કયામાં રહેશે કે નહીં રહેશે, કોઈ પણ જીવનમાં ઘટના બનશે, આપણા જીવનની અંદર સમત્વ, આપણા જીવનની અંદર ક્ષમતા, આપણા જીવનની અંદર મસ્ત, ક્યાંય આપણને રાગ દ્વેષના પરિણામ ન આવે, એ જ ઘટના આપણા જીવનની અંદર બનશે. કેમ? કારણ કે આની સાથે તો મારે લેવા દેવા છે જ નહીં. આવા પુત્ર પરિવાર આદિ પૂર્વકાળની અંદર અનંતા હું બનાવીને આવ્યો છું. આ સંસારની અંદર જેટલા પણ જીવો છે, એક જીવ એવો નથી કે જેની સાથે મારો સંબંધ ન બંધાયો. એક નવો ઉઘાર થઈ જાય છે આપણા જીવનની અંદર. સાચી વાત કરીએ તો ધર્મનું આ જ સ્વરૂપ છે. અને આ જો ધર્મનું આપણા સ્વરૂપમાં આવી જાય તો આપણું જીવન 100% સફળ થઈ જાય છે. મહિણા સુંદરીને જ્યારે એના પિતાજીએ કોઢિયા પતિ સાથે પરણાવવાનું એલાન કર્યું, આટલું બધું એક્સ્ટ્રીમ ડિસિઝન એના જીવનમાં લેવાયું, છતાં પણ મહિણા મુખ નવી પાલટેજી રે,
અંશના આણે ખેદ રેવાલે સર. એના તો જીવનમાં એને એમ જ વિચાર્યું કે જે જ્ઞાની ભગવંતે જે મારા ભાગ્યમાં થવાનું એ તો આ શરીર સાથે બને, હું તો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ, હું તો આનંદમય છું. એના જીવનમાં આ જ વિચાર હતો. માટે આ મસ્તકની એની રેખા પણ એની બદલાઈ નથી કે મારે કોઢિયાપતિ સાથે, હું તો રૂપરૂપનો અંબાર છું. એના પછી શ્રીપાલ રાજાના જીવનમાં એને બધું સારું પણ બન્યું તો એમાં કોઈ હર્ષ નથી, અને કોઈ પણ વિપરીત ઘટના બને એમાં કોઈ શોક નથી. ધર્મનું સ્વરૂપ આ છે. માટે આપણે જેટલી જગ્યાએ વ્યવહારિક ધર્મ કરીએ છીએ, હવે આપણે એ વ્યવહારિક ધર્મને જેટલી પણ મિનિટ વ્યવહારિક ધર્મ કરીએ, એટલીસ્ટ એની હાફ કે એની 1/4 પણ આપણે નિશ્ચય ધર્મમાં જવાનું આજથી આપણે કાર્ય શરૂ કરવાનું છે. જો આપણે બધા ભયોથી પાર પડવું હોય, જો આપણે શાશ્વત સુખને પ્રાપ્ત કરવું હોય, જો ખરેખર પરમાત્માનો ધર્મની સ્પર્શના આપણે જીવનમાં કરવી હોય, તો આપણે 100% આ વસ્તુ કરશું. 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, 25 મિનિટ સામે કરીએ ત્યારે હું કોણ છું, બસ આપણે આમાં ઉપર જ ફોકસ રાખીએ. શાસ્ત્રની અંદર એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ આવે છે. 12મા દેવલોકનો એક દેવ, એને એકવાર વિચાર આવ્યો કે લાવને मैं तीर्थालोक में जाके, भरत क्षेत्र में जाके यहाँ पे मनुष्य कैसे जीते उसकी परिस्थिति सब मैं देख के आऊं, બધું જોઈ લઉં. એને એવો વિચાર આવ્યો 12મા દેવલોકના દેવને. એટલે એને મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કર્યું. મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કરીને ભરત ક્ષેત્રની અંદર આવીને રહેવા લાગ્યો, જેવી રીતે આપણે રહીએ છીએ એવી રીતે. પોતાના જીવનની અંદર મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. પોતે લગ્ન કર્યા એટલે સ્ત્રી આવી છે, સ્ત્રી આવી એટલે નાનકડા પુત્ર છે એમને. પોતે જે જગ્યાએ રહે છે, રોજ એ જગ્યાએથી દૂર જંગલની અંદર પોતાનું કાર્ય કરવા જાય, સાંજ પડે ને આવી જાય છે. શહેરની બહાર જવાનું, કમાવીને આવવાનું, કારણ કે જીવન એવી રીતે ચાલી શકે, પૈસા હોય તો ચાલે, એ પ્રમાણેનું એ જીવન જીવી રહ્યો છે. હવે એક વખત એવી ઘટના બની છે કે જે સ્થળે રહે છે એ સ્થળે એક દુશ્મન રાજાએ ચડાઈ કરી છે. અને દુશ્મન રાજાએ એવી ચડાઈ કરી, આખું શહેર ખતમ થઈ જશે અગર જો લોકો શહેર છોડીને ભાગે નહીં તો. આખું શહેર ભાગે છે કે ભાઈ અહીંયાથી જાઓ, નહીંતર આ દુશ્મન રાજા આપણને, આપણા પરિવારને, પુત્ર આદિ સ્ત્રીને બધાને મારી નાખશે અને પોતે આ રાજ્ય ઉપર રાજ કરશે. એટલે બધે જ જગ્યાએ અફડાતફડી મચી ગઈ, બધા ભાગવા માંડ્યા છે. પેલો જે દેવનો જીવ હતો, જે મનુષ્યને રૂપને ધારણ કરીને આવેલો હતો, એ મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કરીને એ જે પોતાની સ્ત્રી અને નાનકડા પુત્રને એની પાસે જે રહેતા હતા સાથે, એને પણ વિચાર આવ્યો કે મારે પણ હવે આ શહેર છોડીને, આ ગામ છોડીને અહીંથી ભાગી જવું પડે અને બીજા ગામની અંદર જઈને વસવાટ કરવો પડશે. આ ભાઈ જેટલું પણ વસ્તુઓ, ઘર વખરીની જેટલી પણ વસ્તુઓ લેવાય, નાની મોટી વસ્તુઓ લીધી, પેક કરી અને પોતાના પુત્રને લઈને પોતાની સ્ત્રી સાથે ભાઈ ભાગે છે. જંગલની તરફ દોડ મૂકી છે. દોડતા 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 એમને વિચાર આવ્યો કે હું કોણ છું? હું તો મનુષ્ય છું જ નહીં. હું તો 12મા દેવલોકમાં 33 સાગરોપમને મજા માણનારો મહર્દિક દેવ છું. હું શું કામ દોડું છું? ધરજને ખ્યાલ આવ્યો, ભલે 5-15 વર્ષ અહીંયા થઈ ગયા મનુષ્યના ભવની અંદર, ભલે થોડા ઘણા 25 વર્ષ થઈ ગયા, વોટેવર સમય થયો હશે, તો પણ હું કોણ છું? એને તરત એમ વિચાર આવ્યો કે હું શેના માટે દોડી રહ્યો છું? હું તો 12મા દેવલોકનો 33 સાગરોપમનું સુખ ભોગવવા વાળો મહર્દિક દેવ છું. આપણને જયારે ખબર પડે આ વસ્તુની કે હું કોણ છું, હું તો શાશ્વત સુખ ભોગવવા વાળો, સાદી અનંત સુખ ભોગવવા વાળો શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા, જ્યાં મારું સ્થાન સિદ્ધશિલા ઉપર બિરાજમાન છે, સિદ્ધ ભગવંતો, અરિહંત ભગવંતોએ મારું સ્થાન ત્યાં 100% એમ્પ્ટી રાખ્યું છે, એવો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. આપણા જીવનમાં આ વસ્તુની ખબર પડે એટલે 100% આપણી દોડ થંભી જશે.
જેવી રીતે પેલા 12મા દેવલોકના મહર્ષિ દેવની દોડ થંભી ગઈ કે હું શેના માટે દોડું છું ભાઈ? આ મારું કાર્ય જ નથી. હું તો શુદ્ધ સ્વરૂપ જ છું. હું તો 12મા દેવલોકનો દેવ છું. મારે તો કેટલીય રાણીઓ છે, કેટલું અપાર સુખ છે, અપાર સંપત્તિ છે મારી પાસે. અને આ નાનકડા મનુષ્ય જીવનમાં થોડાક નાનકડા ભયના કારણે, દુશ્મન રાજાના ચઢાઈના કારણે શું મારે દોડવાનું? મારે ભાગવાનું? હું શું કામ ભાગું? એક સમયની અંદર પોતાનું રૂપ પલટીને જઈ શકે છે. તો આજે આપણને ખબર પડે કે હું તો સિદ્ધશિલા ઉપર વાસ કરવા વાળો, સાદી અનંત સુખ ભોગવવા વાળો વ્યક્તિ છું. હું શેના માટે ભાઈ દોડાદોડી કરું છું? 25-50 વર્ષની જિંદગી માટે. કેટલી સરસ મજાનો આપણા જીવનમાં નવો ઉઘાડ થઈ જાય. મહાન પુરુષો, આનંદગંજી હોય, દેવચંદ્રજી હોય, કોઈ પણ હોય, આ દ્રષ્ટિ ખુલી છે માટે એ લોકોનો ભાવ સાર્થક થઈ ગયો છે. આ ભાવની અંદર પણ, આ સમયની અંદર પણ એવા કેટલા ગુરુ ભગવંતો છે જેના શરણે આપણે બેસીએ, આપણી આ દ્રષ્ટિ ખુલી જશે. તો હવેથી રોજ ધર્મના સ્વરૂપે આપણે આ દ્રષ્ટિ ખોલવાનો પ્રયાસ કરશું. આજ પર્યંત સુધી પરમાત્માની વ્યવહારિક આપણે ભક્તિ બહુ જ કરી, અને હવેજી પણ આપણે કરવાની જ છે. વ્યવહારિક ભક્તિને, વ્યવહારિક દ્રષ્ટિને આપણે જરાય નિગ્લેક્ટ નથી કરવાની. જે વ્યવહારિક ક્રિયાઓ કરીએ છીએ, સામે પ્રતિક્રમણ, પૂજા આદિ બધું વિશેષ પ્રકારે કરવાનું છે. પરંતુ હવે આપણે આ ભાવ એમાં એડ કરીને વ્યવહારિક ક્રિયા કરવાની છે. અને આપણું દ્રષ્ટિ, આપણું ઓબ્જેક્ટિવ, હું શુદ્ધ છું. હું જ્યારે પરમાત્માની ભક્તિ કરું ત્યારે મને મારા સ્વરૂપના દર્શન થવા જોઈએ. હું પ્રભુના દર્શન કરું તો એમાં મને મારું સ્વરૂપ દેખાવું જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણે આ જોતા આ દ્રષ્ટિ નહીં કેળવશું, ત્યાં સુધી કરેલી દરેક ધર્મ ક્રિયા, દરેક વ્યવહારિક ક્રિયા આપણને પુણ્યનો બંધ કરાવશે, કર્મની નિજરા નહીં કરાવે. અને પુણ્યના બંધ સ્વરૂપે દેવલોક આદિ સુખ સંપત્તિ મળશે. ત્યાંથી પાછા ફરીને એકેન્દ્રિયમાં આપણે ફર્યા કરશું. આપણું જે આ ચકરડું વિશિયસ સાયકલ જેને કહેવાય, એમાં અત્યારે આપણે ફર્યા કરીએ છીએ. કેમ? કારણ કે આપણી નિશ્ચય દ્રષ્ટિ ખુલી નથી. બસ પરમાત્માને હવે આજે પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુ મારે ધર્મ હવે આ કરવો છે કે તે જે યોગની પ્રાપ્તિ કરી છે, તે જે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરી છે, સ્વરૂપ રમણી, સ્વરૂપ ભોગી, સ્વરૂપ આનંદી તું થયો છે, અનંત અવ્યાભાત સુખને તે પ્રાપ્ત કર્યું છે, મારે એ જ પ્રાપ્ત કર્યું છે. તુમ સુખ એક પ્રદેશનો નવી માવે લોકાકાશ, જો અમને સુખિયા કરો અમે ભજીએ તુમારી આસ. પ્રભુ, તમે જે અવ્યાભાત સુખનો પ્રાપ્તિ કરી, બસ હવે અમારી દ્રષ્ટિ એ જ છે અને અમને એ જ જોઈએ છે. એકદમ સ્પષ્ટ આપણે આજે આ કરી દઈએ. અને એના પછીની આપણી લાઈફ કેવી હશે? 100% જીવનમાં કોઈ પણ ઘટના કેમ ન બને, આપણે મનથી એકદમ સ્વસ્થ હોઈશું. મનની અંદર ક્ષમતા હશે, મનથી સ્વસ્થ હોઈશું, જીવનમાં ગમે એવી ઘટના બની જશે. કોરોનાએ આપણને બધાને બહુ જ સમજાવી દીધું છે. આપણી જે અનંતની દોટ હતી, એ અનંતની દોટને કંટ્રોલ કરી નાખી છે. આ તો એમ કહેવાય ને કે આજ દિવસ સુધી કેટલા વ્યક્તિઓ 50ના, 60ના, 70ના, 40ના હશે, 20 વર્ષથી, 25, 30 વર્ષથી પ્રવચનો સાંભળે છે. કેટલાય ગુરુ ભગવંતોને સાંભળ્યા છે, છતાં એક કાનમાંથી સાંભળીને બીજા કાનમાંથી કાઢવાનું જ કામ કર્યું છે. પ્રેક્ટિકલ જો સમજાવ્યું હોય ને તો ખરેખર આ કોરોનાના સમયમાં આપણે સમજાઈ ગયું છે. અને હજી પણ જો આપણે નહીં જાગીએ તો આનાથી વિશેષ કુદરત પણ આપણને શું સપોર્ટ કરી શકશે? આ તો કુદરતનો તમાચો છે. અને એને જ પણ જો આપણે નિગ્લેક્ટ કરશું તો પછી આપણા જેવો મિઝરેબલ પર્સન કોઈ આ દુનિયામાં ન હોઈ શકે. માટે હવે પછીનું જીવન આપણું એકદમ સ્પષ્ટ રહીએ કે જે વ્યવહારિક ક્રિયાઓ કરવાની છે એ કરવાની જ છે. સંસારમાં રહ્યા છીએ તો સંસારમાં જેટલા પણ ઉચિત કાર્યો છે કરવાના છે, પરંતુ મારી જાતના ભોગે નહીં. હું તો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું. મારે દિવસ દરમિયાન, આખા દિવસમાં મારે મારી જાત સાથે 10 મિનિટ, 15 મિનિટ પણ કાઢવાની છે. મારે મારી જાતની જે ઓળખાણ થઈ છે, આ સમય આપણને ખબર નથી ક્ષણ પછી શું ઘટના બનવાની છે, વી ડોન્ટ નો.
પરંતુ હું જો શુદ્ધ સ્વરૂપમાં હોઈશ તો ભલે ને મારે આ દુનિયામાંથી પણ જવાનું આવે તો પણ અબ હમ અમર ભય ન મરેંગે, મને જે સમયે જવાનું એક ક્ષણ પણ પ્રભુ તો જ સધાશે જો મને આ નિશ્ચય ધર્મ ઉપર મારું ધ્યાન કેન્દ્રિત થયું હશે. માટે આપણને ધર્મ મળ્યો છે, વ્યવહારિક ધર્મ બહુ જ કર્યો છે અને હજી પણ કરવાના જ છીએ, કોઈ સવાલ પેદા નહીં થાય, પરંતુ આપણી દ્રષ્ટિ 100% નિશ્ચય ઉપર હવે આવવી જ જોઈએ. માટે ઉપાધ્યાયજી ભગવાન કહે છે કેવલ આત્મબોધ હૈ પરમાર્થ શિવ પંથ તામે જિંદગી મગનતા સોહી ભાવની રગત. આપણા જીવનની અંદર કેવળ આત્મબોધ હૈ. શિવપંથ સાધવાનો જો માર્ગ કઈ હોય તો માત્ર ને માત્ર આત્મદ્રષ્ટિ ઉપરનું સંશોધન છે. અને એ સંશોધન જો આપણે જીવનમાં શરૂ કરશું તો 100% આપણને 100% કોઈ અંશે પણ આપણને એની અનુભૂતિ થશે ને થશે જ. જેવી રીતે પહેલા પણ મેં કહ્યું કે આપણે સૌ અત્યારે બિલિયનર ક્લબમાં છીએ. આ ધર્મ આપણને બાય ફ્લુક મળી ગયો. આ ધર્મ આપણને પૂર્વના કોઈ જબરજસ્ત પુણ્યના પ્રસાય મળી ગયો છે. બસ હવે આપણે આજથી નિશ્ચય કરીએ, હવે આપણે આજથી નિર્ણય કરીએ કે બસ પ્રભુ હવે મારે આ જ ધર્મ, આ જ વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરવી છે જે તમે પ્રાપ્ત કરી છે. જો આપણો આટલો નિર્ણય થઈ જાય 100% કોઈ પણ નિબીડ કર્મ પણ એને પણ આ દુનિયામાંથી એટલે આપણા જીવનમાંથી 100% જવાની ફરજ પડે છે. માટે મારે બધાને તમારા પુણ્યશાળીની એક વિનંતી છે કે આપણે જે જે આરાધના કરીએ, જે જે ક્રિયા કરીએ, લક્ષની અંદર હવે આપણે પરમાત્માને, હવે આપણે આપણા આત્માને રાખશું અને એ પ્રમાણેની દરેક ધર્મ આરાધના, દરેક ધર્મ ક્રિયા આપણે કરશું અને 100% આપણો ઉત્તરોત્તર પરમાત્માનું જે ચાહેલું, પરમાત્મા ઈચ્છેલું જે મુખ સુખી લક્ષ્મી અવ્યાભાજ સુખ, અનંત સુખની આપણે પ્રાપ્તિ કરશું. એ જ પ્રમાણે અભ્યર્થના કરીને અત્યારે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જીનાગના વિરુદ્ધ કંઈ પણ બોલાયું હોય તો ઈચ્છા. કે આભાર. બે કે ત્રણ ક્વેશ્ચન છે સંકિતભાઈ. પહેલો क्वेश्चन, शीत चक्र पूजन कितना पुराना है और उसकी रचना किसने की थी? सिद्ध चक्र जैसे नमस्कार महामंत्र जिसका कोई आदि बिंदु नहीं है, अनादि काल से है. मैं इसे पूछूं कि ये संसार की रचना किसने की? किसी ने नहीं की. अनादि काल से है, अनादि काल तक रहेगा. तो हमारे शासन में एक सिद्ध चक्र पूजन ही ऐसा है जो शाश्वत पूजन है. जैसे कि भक्तामर पूजन है तो भक्तामर स्तोत्र से उसका पूजन बना है, कल्याण मंदिर पूजन है, कल्याण मंदिर स्तोत्र से बना है, बराबर. लेकिन सिद्ध चक्र का कोई आदि बिंदु नहीं है. इसके लिए तो जैन शासन का सार सिद्ध चक्र है. सिद्ध चक्र का सार नौपतजी भगवान है और नौपतजी भगवान का सार अरिहंत है. यानी हम नौकार बोलेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म नमोरियंताणम है और उसका भी शॉर्ट फॉर्म अरिहंत है और उसका भी शॉर्ट फॉर्म अरहम है. यानी जो अनादि काल से है और अनादि काल तक रहेगा, वैसा ये सिद्ध चक्र पूजन है. दूसरी बात, सिद्ध चक्र पूजन में जो जो मंत्राक्षर है वो भी मंत्राक्षर अनादि काल से वही है. नोबडी कैन चेंज दैट, नॉट इवन अरिहंत परमात्मा चेंज दैट. जो फॉर्मेशन, जो मंत्राक्षर भी रखे हैं वो फॉर्मेशन भी अनादि काल से. तीसरी बात, सिद्ध चक्र आया 10वें पूर्व में से ऊर्ध्वत करके सिद्ध चक्र हमको मिला है. तो जहां जहां अरिहंत है वहां वहां द्वाद सांगी है, जहां पे द्वाद सांगी यानी 12वां अंग है वहां पे ये 10वां पूर्व रखा है और 10वें पूर्व में से आया, यानी इसके लिए भी वो अनादि काल से. तो सिद्ध चक्र का कोई आदि बिंदु नहीं, अनादि काल से है. जैसे नमस्कार महामंत्र है वैसा ही अनादि काल से सिद्ध चक्र है और वो भी रहेगा. बोलो बीजो. આ તિથિનું મહત્વ શું? તિથિ કેમ આપણે ખાસ પાડવી જોઈએ? તે દિવસે લીલોતરી ને નહીં ખાઈએ. એમાં તિથિની અંદર બે રીતે આપણે વિચારીએ, એવી રીતે કરી શકાય. મારા પ્રમાણે, મને જે જ્ઞાન છે એ પ્રમાણે કહું. એક તો
જે પ્રમાણે લીલોતરી આમ તો 10 તિથિ કહી છે આપણે, પરંતુ એને બોઇલ ડાઉન ટુ લિમિટ કરી દીધી 5 તિથિની અંદર. પરંતુ પર્ટિક્યુલર આઠમ, ચૌદસ અને જે અમુક તિથિ બતાવવામાં આવી છે એ દિવસે આપણી આહાર સંજ્ઞાને આપણે કંટ્રોલ કરવાની છે. મુખ્ય તિથિનો ભાવ આ છે, કારણ કે જે આપણે ખાતા હોય આમ તો કેવી રીતે હોય ખબર, 2 બીજ, 2 પાંચમ, 2 આઠમ, 2 અગિયારસ અને 2 ચૌદસ. એટલે હવે તમે ગણો, બીજ પછી પાંચમ આવે એટલે 30 ચોથ, 2 દિવસે પાછો આહારનો કંટ્રોલ. પાંચમ ગઈ, છઠ સાતમ, બીજા 2 દિવસ એટલે આઠમ આવે, પાછો આહારનો કંટ્રોલ. આમ તો તિથિના દિવસે ઉપવાસ કે આંબેલ કરવા જોઈએ. કેમ કરવા જોઈએ? કારણ કે આપણી આહાર સંજ્ઞા, જે આપણે લીલોતરી, જે આપણે ટેસ્ટી ખાઈએ છીએ એને કંટ્રોલ. તમે એવી રીતે જ ગણો, આઠમ પછી નોમ દસમ, 2 દિવસ રહીને પાછી અગિયારસ, અગિયારસ પછી બારસ તીરસ, 2 દિવસ રહીને ચૌદસ, ચૌદસ જાય પૂનમ કે અમાસ અને એકમ. એટલે દર 2 દિવસે આપણી આહાર સંજ્ઞાને કંટ્રોલ કરવા માટે આ એક તિથિનું અહીંયા પરિણામ મૂક્યું છે, કે જેના કારણે મેં તમને કીધું ને, એ સતત આપણે આપણા શરીરથી ભિન્ન છૂટા પડીએ અને આપણે 100% એ આહાર સંજ્ઞાથી પણ વિરક્ત થઈએ. એના માટે આખી આ તિથિ મૂકવામાં આવી છે. એક છેલ્લો ક્વેશ્ચન. બોલો. આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ ને હમ. ત્યારે જયારે હાથ થામીએ તો અમુક વખત મુઠ્ઠી વાળીએ ને અમુક વખત આપણે હાથ પહોળા રાખીએ. એ સમજાવશો ક્યારે મુઠ્ઠી વાળવાની ને ક્યારે? આ મારા સાહેબને પૂછવું પડશે, કારણ કે છે એનું પણ એક કંઈક વિધાન છે. એમાં શું છે, જે ચરોડો છે ને, જ્યારે આપણે વંદના કરીએ ત્યારે આપણે અહીંયા સંકલ્પ કરીએ કે આ ચરોડો એ ખરેખર મારા સાહેબના પગ છે અને હું મારા મસ્તક અને મારો હાથ હું મારા સાધુ એટલે મારા ગુરુ મહારાજને થાઉં છું. એટલા માટે ત્યાં મુઠ્ઠી નથી વાળવાની મારા ખ્યાલથી, અને હાથ ખુલ્લો રાખીને જાણે કે આપણે આપણા ગુરુ ભગવંતની સ્પર્શના કરીએ છીએ, એટલો વિનય અને બહુમાન માટે મારા ખ્યાલથી આ એક વિધાન છે. છતાં આપણે મુઠ્ઠી કેમ વાળવાની છે એનું બી કંઈક સંકલ્પ હશે જ, હું માનું ત્યાં સુધી. ઓકે, આથી ક્વેશ્ચન એટલા જ છે, બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન આવ્યા નથી. હવે આમાં પ્રેસિડેન્ટ અશ્વિનભાઈ જરાક 2 વાક્ય બોલશે અને ત્યાર પછી અને અમારા સિન્સિનાટી વાળા પણ જો આવ્યા હોય તો એમનું બી જરા મને પરિચય કરાવો, જીતુભાઈ કે કોઈ હોય તો. ચોક્કસ તમને કરાવીશું. સંકેતભાઈ, આપનો સૌથી પહેલા ખૂબ ખૂબ આભાર. આપે જે આજે અમને એનલાઇટન કર્યા છે અને જે સાચી રીતે તમે ધર્મનો કેવી રીતે આજે જે તમે શરૂ કર્યું છે અને આજે તમને જે અમને એનલાઇટન કર્યા છે અને ધર્મનો આપણે કેવી રીતે શરૂઆત કરવી, લાભ લેવો, એ ખાસ તમે જે અમને શીખવાડ્યું અને એ રસ્તો જે બતાવ્યો છે અમે લોકો જરૂર અપનાવીશું. અને આપનો ઘણો ઘણો આભાર કે આજે તમે આ રીતે અમને લાભ આપ્યો છે. અત્યાર સુધી પરમાત્માની કૃપા છે. આપણે આવા સમયની અંદર જ જેટલું બને એટલું પરમાત્માની નજદીક રહીએ એની મજા જ જુદી છે. અને આપણને એટલા માટે જ આ સમય પ્રભુએ આપ્યો છે. બાકી મેં તમને કીધું ને, રિટાયરમેન્ટ થયા પછી પણ આવો સમય લગભગ જ પ્રાપ્ત થાય, એટલા બધા આપણે કાર્યથી ઘેરાયેલા વ્યક્તિઓ છીએ બધા. સાવ સાચી વાત છે. અમે તો અનુભવ કર્યો છે અહીંયા પણ જયારે લોકડાઉન હતું અને જે રીતે તમે ઘરમાં રહીને આટલો બધો સરસ લાભ લઈ શકો, પણ જે માર્ગદર્શન તમે આપ્યું છે એ ઘણું ઘણું લાભદાયી છે. અને એ બદલ આખા જૈન સેન્ટર વતી, સિન્સિનાટી ડેટન જૈન સેન્ટર વતી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આજે ખરેખર તો અમને આનંદ એ વધારે થયો છે કે આજે ક્લિવલેન્ડ સંઘના પણ મેમ્બરો જોઈન થયા છે અને સાથે સાથે થોડાક કોલમ્બસ સંઘના પણ થયા છે. તો મારી વિનંતી છે, મિતેનભાઈ દોશી, he is the president of Cleveland Sangh. Please come forward, start your video and audio and introduce yourself. થેન્ક યુ અશ્વિનભાઈ. પ્રણામ જય જીનેન્દ્ર બધાને. સૌ પ્રથમ થેન્ક યુ સંકિતભાઈ અને સિન્સિનાટી ડેટન સંઘ મારા ક્લીવલેન્ડ જૈન સેન્ટર તરફથી કે અમને આવો સરસ લાભ મળ્યો કે તમારી સ્વાધ્યાય ઓનલાઈન સાંભળવા મળ્યું. અને એઝ યુ નો, અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણી કરંટ સિચ્યુએશનના લીધે તો તમને ઇન પર્સન જોવા અને સ્વાધ્યાય કરવા ના મળ્યું આ વર્ષે. પણ હોપફુલી એવરીથિંગ ક્લિયર્સ અપ નેક્સ્ટ યર અને we'll see you soon. So again, thank you અને પ્રણામ બધાને.
અને ક્લિવલેન્ડના ઘણા બધા અમારા મેમ્બર્સ પણ આજે ઓનલાઈન છે, એમને પણ સારો લાભ મળ્યો છે. તો બધા વતી અગેન થેન્ક યુ. પ્રણામ. Nitin bhai, I would request you that we will continue, Harshad bhai will stay in touch with you and continue sending all the informations. And you are all the members of your center, including yourself, are welcome to join on our, whatever the program we start here. And actually, I'll give you a little bit brief information about our upcoming program. Our next virtual program is Bhakti Bhavna by Jayesh Bhai Shoni. He is from Ahmedabad, Mumbai, and that is scheduled on coming Saturday, the 18th, and it will be at 8:30 in the evening. So that would 8:30 to 10 o'clock in the evening. It is Saturday, so that would be good to join. And one after that, we have a program which is scheduled on July 26th, Sunday. And that is by Samanji Shrut Pragyaji from Rajkot. And everybody knows him also. And he will be giving his pravachan at 11 o'clock in the morning, like just today. So these we have already scheduled. And then in the Paryushan also, Shamanji Sripragyaji has agreed to do virtual pravachans and celebrate Paryushan with us. So all the members, whosoever are listening, please spread the word and join us. More the merrier. This is the best opportunity that virtual program can be benefited to all of us, more and more people. Thank you, Pranam. And yes, thank you for sharing that. And we will certainly distribute that information in our Sangh, so more and more people can take labh and attend these sessions. Sure, we will do that. And Arshad bhai will stay in touch with you. And if you have any question, please feel free to let us know. We all want to work together, and this is the time we all can do more and more and more Dharma Dhyan. Thank you so much, Agree. everybody. And one more last thing is just want to remind to all the Jain Center of Cincinnati members that it has been published in the email and newsletter that Sumit Chodia is working on our directory, which is very, very important to update this year. And so please send all the information, even if you have the same information, nothing changed, still email it to her before the 19th of this month so that she can prepare it on time. And Jai Jinendra to everyone for joining today. And thank you so much, everybody. सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रदानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। Jai Jinendra. Jai Jinendra.